Good morning, everyone. Now, last lecture we complete our unit number 1 is introduction to management concept and managerial skill. Now we start unit number 2, planning and organizing at supervision levels. Okay. Firstly, we understand the what is the syllabus for the planning and organizing. Firstly, supervisor in industry, planning by supervisor. Then the what is the planning process and step for a supervisor. Then guideline for the successful planning and implementation for supervisor. Then planning, what is the planning activity, detailing, then following up each step. They are given different types of step also. Then standard forms for various activity. Okay, supervisor doing a different types of activity, but they are given detailing and standard forms for the various activity. Then budget in industry for very important points for budget for a material and manpower. Okay, they are given a two types of budget in unit 2. Okay, first one is a budget for material and budget for manpower. Then they are also given different types of budget, different types of budgets, like a production budget, labor budget. Okay, this is the different types of budgets, and also including a various report regarding to the types of budget. Then next is a organization at supervision level, means what is the organization. Already we discussed in unit 1, so what is organization. Also we discussed the what is the type of organization. Okay, there are different types of organization, lines, staff. Okay, this is a types of organization. Then what is the definition, stem former forming organization. Also we know the principle of organization, why we are using the organization. Then organization structure, already we taken a different types of structure. They are a flow, means line organization, means your CEO, then plant head. Then also given the suppose your manager, assistant manager, supervisor. Then also given type of, also in second we already discussed and explain the types of organization, functional. Then the difference between functional and लाईट अँड प्रोजेक्ट. ऑलरेडी फर्स्ट युनिट मध्ये आपण टाइप्स ऑफ ऑर्गनायझेशन स्टडी केलेले, तोच पॉइंट सेकंड युनिट मध्ये आपल्याला रिपीट स्टडी करण्यासाठी दिलेला आहे. ओके, दे आर गिवन अ डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑर्गनायझेशन, लाईन्स, स्टाफ, फंक्शनल, and difference between the lines and functional organization. Then last one is a project organization. Then departmentation, we know that they are suppose in any industry there are different types of department. Already we discussed which types of department, like a suppose purchase department, suppose storage, then finance department, account department, then quality control department, R&D department. There are different types of department. Then what is the procedure for this department? Centralized and decentralized. Okay, some department are centralized. Okay, and other department also centralized plus decentralization. Then also given each department also given authority, different types of responsibility. Then delegation of authority, what is the span of control, effective delegations, what is the balance, stability and flexibility. Then the communication, means they are given a department regarding centralization, what is the each department activity, like what is the authority for department, what is the responsibility for this department, delegations. Okay, there are different types of like effective delegation, balance, stability. Then the flexibility and communication is a very important points. Then next point in this unit is the organization, the physical resource, matching human needs with jobs. Then allotment of task, individual, and establish a relationship among the person working in a group. Vedant. सॉरी सर. रिमूव्ह करतोय तुला मी.
ओके, दे आर दिस इज द डिफरंट टाइप्स ऑफ पॉइंट. आपण बघितले युनिट नंबर 2 मध्ये गिव्हन अ डिफरंट पॉइंट्स मीन्स आपल्याला काय स्टडी करायचं आहे. सुपरवायझर मीन्स डिप्लोमा कंप्लीट झाल्यानंतर तुमची पोस्ट असणार आहे कंपनीमध्ये सुपरवायझर. तर मग सुपरवायझर वर्क इंडस्ट्रीत काय असणार आहे तो पॉइंट असेल. देन व्हॉट इज द प्लॅनिंग ऑफ सुपरवायझर. देन दे आर ऑल्सो गिव्हन द व्हॉट इज द ऍक्टिव्हिटी अँड प्रोसेस अँड ऑल्सो स्टेप रिगार्डिंग टू सुपरवायझर. म्हणजे सुपरवायझर असेल त्याला काही प्रोसेस असतील, स्टेप असतील, गाईडलाईन असतील. देन व्हॉट इज द ऍक्टिव्हिटी डिटेलिंग आणि काही स्टेप असतील ते आपण स्टडी करणार आहे. त्यानंतर काही नॉर्म्स असतील ज्या सुपरवायझर साठी तो पण पॉईंट त्याच्यामध्ये इन्क्लूड असेल. द टाइप ऑफ बजेट. मग कंपनीमध्ये जर आपण विचार केला की बजेट कशासाठी लागतं आपल्याला, लार्ज बजेट आपल्याला मटेरियलसाठी लागतं आणि मॅन पॉवर साठी लागतं. ओके, म्हणजे टाइप्स ऑफ बजेट कोणते असणार आहे ते आपण स्टडी करणार या युनिटमध्ये. देन ऑर्गनाइज सुपरवेल लेवल म्हणजे व्हॉट इज ऑर्गनायझेशन. आता व्हॉट इज ऑर्गनायझेशन आणि टाइप्स ऑफ ऑर्गनायझेशन हे पॉईंट आपण ऑलरेडी डीपली स्टडी केलेले आहे फर्स्ट युनिट मध्ये. फक्त आपण त्याचा एक ओव्हरव्ह्यू बघणार आहे फक्त त्या पॉइंटचा. व्हॉट इज द ऑर्गनायझेशन अँड टाइप ऑफ ऑर्गनायझेशन. देन नेक्स्ट पॉइंट असेल तो डिपार्टमेंटेशन. दे आर गिव्हन डिफरंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट. आपण बघितलं की टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट फर्स्ट युनिट मध्ये बघितले. गौरव ओके, टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट बघितले आपण. मग त्या सेंट्रलायझेशन असेल, ऑथॉरिटी असेल, रिस्पॉन्सिबिलिटी असेल. मग तुमचा सुपरवायझर असेल, मॅनेजर असेल, त्यांना काही ऑथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी असतात त्यांच्या जे वर्क रिलेटेड. त्यानंतर असेल स्पॅम ऑफ कंट्रोल. देन इलिगेशन मीन्स काय, बॅलन्स, स्टॅबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आणि कम्युनिकेशन. ओके ओके, this is the syllabus for the unit 2 planning and organization at supervision level. So we start our first point. What is the supervisor duty and supervisor in a industry? Firstly, understand supervisor is a person who not only does supervision but many more things. Okay, he and she means girls असेल किंवा बॉयज असेल प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन अ फॅक्टरी मॅनेजमेंट. ओके, सुपरवायझर असतो त्याचा हा मेन रोल खूप इम्पॉर्टंट असतो. कारण की जो वर्कर असतात त्या वर्करला पूर्णपणे गाईडलाईन्स करणे किंवा कंपनीच्या जर रिस्पॉन्सिबिलिटी असेल किंवा काही पॉइंट्स असतील ते डायरेक्शन देणे वर्करला. त्यामुळे तो सुपरवायझर हा खूप इम्पॉर्टंट रोल्स त्याच्यामध्ये फॅक्टरीमध्ये करत असतो. व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर रोल इन अ फॅक्टरी मॅनेजमेंट. आणि सुपरविजन्स इन्क्लूड द वर्क ऑफ सबकॉर्डिनेट ऍट वर्क, सुपरवायझर टीम मेंबर ऑफ मॅनेजमेंट टीम. ओके, सुपरवायझर हा टीम मॅनेजमेंट मेंबर असतो. मीन्स तुमचा जो प्लांट असेल त्या प्लांटला डिफरंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड असतात किंवा दिलेले असतात. त्या डिपार्टमेंटचा एक सुपरवायझर असतो. तो जो जे वर्क असतं प्रोडक्शन लाईन्स असेल त्याच्यावरच वर्क ते हँडल करत असतो किंवा तो मेजर करत असतो. And supervisor has a perform many function to achieve the productivity. Because of this supervisor are the only manager who perform important role at the this level. Okay, आपण बघितलं सुपरवायझर की डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट कोणाशी असतो सुपरवायझरच्या वर्कर्सले. आणि वर्करचाच रोल हा इम्पॉर्टंट असतो कारण की कंपनी प्रोडक्शन असेल ते प्रोडक्शन करत असताना आपला जी प्रोडक्टिव्हिटी असेल किंवा आपला जो प्रोडक्ट असेल तर जर आपल्याला इन्क्रीज करायचं असेल, कंपनीची ग्रोथ करायची कोणावर डिपेंड असणार आहे, वर्करवर डिपेंड असणार आहे. त्यानंतर कोणावर असेल सुपरवायझर. कारण की जे पण वर्कर असतील त्यांच्यामध्ये काही मिस्टेक होत असतील, प्रॉब्लेम क्रिएट किंवा डिफेक्ट असेल, प्रोडक्टमध्ये डिफेक्ट, क्वालिटीमध्ये प्रॉब्लेम असेल, तो सॉल्व्ह करण्याचं काम कोण करतं, सुपरवायझर करतो. सुपरवायझर त्यांना गाईडलाईन्स करतो. म्हणून सुपरवायझरचा हा रोल हा खूप इम्पॉर्टंट असतो. देन supervisor are dealing with the workman force as well as management. They are also called as operative manager. Then they are given a different practical supervisor perform many roles. Okay, this is the planning definition means your supervisors. Then importance of planning means supervisor असेल त्याला importance of planning काय काय असणार आहे. So as a planner we discuss the as a planner, a supervisor plans daily factory work schedule, also division of worker among all worker as per their skills and capability is an important task. Okay, first point काय सांगितलं आहे, as a planner. सुपरवायझर असतो तो काय करतो, कंपनीत वर्क असताना त्याच्याकडे काही प्लॅन्स असतात. मीन्स काय प्लॅन असतील, फॅक्टरीमध्ये एक शेड्यूल असतं. शेड्यूल मीन्स जे पण आपण वर्क करत असतो त्या वर्कर रिलेटेड शेड्यूल असतं की आज आपल्या टार्गेट किती असेल, त्याच्यानंतर आपल्याला वर्क कम्प्लीट किती करायचंय, जे वर्कचं टार्गेट दिलं ते डेडलाईन किती असेल. कारण आपण सपोज वेंडर कंपनी आहे, सपोज महिंद्रा कंपनी आहे, त्यांच्या सपोज
डिफरंट टाइप्स ऑफ वेंडर कंपनीज आहे, त्यांना त्यांनी एक डेडलाईन दिलेली असते. सपोज एक कार त्यांना बनवायची असेल, असेंबल करायची असेल, त्याचे पार्ट्स ही वेगवेगळ्या कंपनीला दिलेले असतात. शारदा मोटर असेल, सपोज त्यांच्याकडे सायलेन्सर असेल, इंजेक्टर असेल, तर बॉश कंपनी असेल, म्हणजे कंपन्यांना यांनी सपोज एक जे वेंडर कंपनी असते त्यांना टार्गेट दिले असते की आम्हाला एवढे या मंथला एवढे इंजेक्टर लागतील आणि एवढे सायलेन्सर रिक्वायर्ड लागतील, किंवा सीएट कंपनी सांगितले एवढे टायर्स आम्हाला रिक्वायर्ड आहे मंथ एंडिंगला. मग त्यांचं टार्गेट असतं कंपनीचं, वेंडर कंपनीचं, की ह्या कंपनीला आपल्याला ह्या डेडलाईन पर्यंत वर्क कम्प्लीट करून द्यायचं आहे. मग सुपरवायझरचं काम काय असतं, जे वर्क शेड्यूल ते डिस्ट्रीब्यूट करणे, की डेली आपण किती प्रोडक्शन करतोय आणि आपलं जी डेडलाईन आहे, आपण अदर कंपनीला डेडलाईन दिली वर्क कम्प्लीट करण्याची, ती आपण वर्क शेड्यूल नुसार प्लॅनिंग केली पाहिजे. दॅट इज अ प्लॅनर, मीन्स प्लॅन केला पाहिजे. आणि ते प्लॅन कोण करतो, सुपरवायझर. कारण की जी मॅनेजमेंट बॉडी असेल, जी कंपनी असेल, त्यांना इन्फॉर्म करण्याचं काम आणि टार्गेट कम्प्लीट करून देण्याचं काम हे सुपरवायझरचं असतं. देन ऑल्सो डिव्हिजन ऑफ वर्कर अमंग ऑल वर्कर ऍज पर देअर स्किल. मग सुपरवायझर काय करतो, प्रत्येक पर्सन नुसार त्याला जे स्किल असेल, त्याच्याकडे सपोज डिफरंट टाइप्स ऑफ मशीन असेल, मग सपोज कटिंग मशीन असेल, लेथ मशीन असेल, ड्रिलिंग मशीन असेल, प्रत्येक पर्सनच्या स्किल नुसार त्याला ते वर्क अलॉट केलं जातं. मग ज्याच्याकडे ड्रिलिंगची काय स्किल असेल त्याला ड्रिल मशीन मध्ये दिलं जातं, ज्याच्याकडे कटिंगचं स्किल असेल त्याला कटिंग मशीन दिलं. मग तो डिव्हिजन कोण करतं, हा सुपरवायझर करत असतो. देन कॅपॅबिलिटी इज एन इम्पॉर्टंट टास्क. आणि प्रत्येकाची कॅपॅबिलिटी, सपोज काही प्रॉब्लेम क्रिएट झाला असेल, काही इयरचा एक्सपिरियन्स असेल त्या वर्करला, त्या वर्कर कडून एखादी टास्क त्याला दिली जाते की हा प्रॉब्लेम क्रिएट झाला, हा तुला सॉल्व्ह करायचा. मी गाईडलाईन्स कोण करतो, सुपरवायझर. देन ऍज अ मॅनेजर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ऍज अ प्लॅनर. देन सेकंड पॉइंट इज ऍज अ मॅनेजर. सुपरवायझर इज अ मेंबर ऑफ मॅनेजमेंट टीम अँड इज ऑपरेटिंग मॅनेजर. आपण बघितलं की टाइप्स ऑफ ऑर्गनायझेशन बघितले का, एक रोल्स असतो, एक फ्लो असतो. सपोज सीओ असेल, आपण बघितलं की एक फ्लो दिलेला असतो. आपण चार्ट पण डिस्कस केले, त्या चार्ट नुसार आपण बघितलं की प्रेसिडेंट असेल, डिव्हिजन ऑफ प्रोडक्ट असेल, फॉर एक्झाम्पल एक्स वाय झेड. देन मग एक्स प्रोडक्ट असेल तर तुमचं R&D डिपार्टमेंट, मॅन्युफॅक्चरिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट आणि फायनान्स डिपार्टमेंट. नंतर सपोज तुमचा नेक्स्ट असेल, नेक्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट असेल, त्याच्यामध्ये पण 3 टाइपचे प्रोडक्ट आपल्याकडे. सपोज कंपनी, एकच कंपनी 3 प्रोडक्ट बनवते. सपोज भरपूर साऱ्या कंपनी काही एकच प्रोडक्ट बनवत नाही, की 3 ते 4 प्रोडक्ट बनवते. मग प्रत्येक प्रोडक्टचं डिपार्टमेंट हे वेगवेगळं असतं. मग डिव्हिजन ऑफ प्रोडक्ट एक्स वाय झेड. मग एक्स मध्ये काय येतं, R&D डिपार्टमेंट, मॅन्युफॅक्चरिंग, मार्केटिंग, फायनान्स. वाय मध्ये पण तेच येतं. आणि प्रोडक्ट झेड असतो, त्या झेड मध्ये पण तेच डिपार्टमेंट आहे. असे टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट तिथे रिक्वायर्ड असतात आणि इन्स्टॉल केलेलं असतं. मग आपण बघतोय ऍज अ मॅनेजर. आपण ही प्रोडक्शन लाईन बघितली, टाइप्स ऑफ ऑर्गनायझेशन बघितलं. तर सुपरवायझर हा वर्कर मध्ये पण मोडतो आणि तुमच्या मॅनेजमेंट मध्ये पण मोडतो. म्हणजे तो काय म्हणतो आपण, एक दुवा असतो, म्हणजे सेंट्रल पोस्ट असते. म्हणजे तो सपोज वर्करचा प्रॉब्लेम असेल तर तो मॅनेजमेंट पर्यंत पण पुट करतो, आणि मॅनेजमेंटचे काही डायरेक्शन काय किंवा काही नॉर्म्स असतील तर तो वर्कर पर्यंत पण इम्प्लिमेंट करत असतो. ओके, दॅट इज द मेन रोल ऑफ सुपरवायझर. देन सुपरवायझर इज अ मेंबर ऑफ मॅनेजमेंट टीम अँड ऑपरेटिंग मॅनेजर ऑल्सो. Then as a guide and leader in a factory, suppose in a factory, supervisor actually guide his worker about what to do and how to do their work. Okay, means सुपरवायझर जो असतो, आता तुम्ही जे डिप्लोमा स्टुडंट आहे, तुम्ही जेव्हा कंपनीमध्ये प्लेस व्हाल किंवा कंपनीमध्ये वर्क कराल, तर तुमचं वर्क हे सुपरवायझर असणार आहे. म्हणजे तुम्ही जे तुमच्याकडे स्किल असेल, तुम्ही ट्रेनी असाल, तुमचं 3 मंथ 6 मंथ जे कंपनी रिलेटेड असेल, प्रत्येक कंपनीचा ट्रेनिंग पिरियड हा वेगवेगळा असतो, की तुम्ही ट्रेनिंग पिरियड असाल 3 मंथ असेल किंवा 6 मंथचा ट्रेनिंग पिरियड असेल. तो कम्प्लीट केल्यानंतर तुम्ही जेव्हा ऍक्च्युअल वर्क कराल, जेव्हा तुमच्या अंडर काही वर्कर्स असतील, एक डिपार्टमेंट असेल, मग ते प्रोडक्शन लाईनचं असू शकतं, क्वालिटीचं असू शकतं, कारण सुपरवायझर हा प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये असतो. मग परचेस असू शकतं, त्यानंतर तुमचं क्वालिटी डिपार्टमेंट असू शकतं, R&D डिपार्टमेंट असेल, मॅन्युफॅक्चरिंग असेल, प्रोडक्शन लाईन, मग कोणत्या डिपार्टमेंटचं तुम्ही सुपरवायझर असू शकता. मग तुम्हाला ते स्किल त्या पिरियडमध्ये तुम्हाला ते गेन करायचं असतं. ते स्किल गेन केल्यानंतर तुम्हाला कंपनीच्या रूल्स, नॉर्म्स, प्रत्येक वर्कर रिलेटेड स्किल ते अंडरस्टँड करावं लागतं. का प्रत्येक वर्करमध्ये कोणतं स्किल आहे, मशीन्स तिथे अवेलेबल, त्या प्रत्येक मशीन कोणतं वर्क केलं जातं, त्या मशीन रिलेटेड सगळे काही प्रॉब्लेम्स, की हे मशीन असेल तर इथं कोणता प्रॉब्लेम क्रिएट होऊ शकतो, हे सर्व ट्रेनिंग पिरियडमध्ये अंडरस्टँड केलं जातं. ओके, ते अंडरस्टँड केल्यानंतर तुम्ही जेव्हा ऍक्च्युअल वर्क कराल, तुम्हाला जेव्हा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऍक्च्युअल कंपनीकडून दिली जाईल, त्या टाइमला तुमच्याकडे काही गाईड्स अँड लीडर्स असतील. इन अ फॅक्टरी द सुपरवायझर ऍक्च्युअली गाईड द वर्कर अबाउट द व्हॉट टू डू
and how to do their work. स्टार्टिंगला तुम्ही ट्रेनिंग पिरियड असाल तेव्हा तुम्ही पण ऍज अ वर्कर सारखं तुम्हाला काय केलं पाहिजे आणि काय वर्क करून घेतलं पाहिजे. ओके, तेव्हा तुम्ही कंप्लीट कराल ट्रेनिंग पिरियड, तेव्हा तुम्ही हेच गाईडलाईन कोणाला करणार आहे, तुमच्या वर्करला करणार आहे, जे तुमच्या अंडर असतील त्यांना तुम्ही ही गाईडलाईन करणार आहे की जे वर्क असेल ते कसं केलं पाहिजे आणि कसं कंप्लीट केलं पाहिजे. दॅट इज द मेन purpose for the performing the roles of guide and leader. The supervisor guide a worker and inspire the worker to work that result in a Karan Pawar. We discuss the third point is the guide and leader. Now discuss first point as a planner, as a manager, as a guide and leader. This is the work related and roles about the supervisor. आपण बघितलं हा रोल्स कोणाचा असतो, सुपरवायझरचा असतो. Then next is a meditator. As a supervisor represent both management and worker. आपण मी सांगितलं तुम्हाला पॉइंट्स. मेडिटेटर मीन्स तो एक दुवा असतो. आपण काय म्हणू शकतो की वर्कर रिलेटेड प्रॉब्लेम तो मॅनेजमेंट पर्यंत पुट करतो आणि मॅनेजमेंटचे काही पॉइंट्स हे आपल्याला इम्प्लिमेंट करायचे असतील तर तो वर्करला पण ते पुट करत असतो. मीन्स that is a worker supervisor is a meditator, means the supervisor represent both management and worker, दोघांना तो पण रिप्रेझेंट करत असतो. he is a spokesperson of both worker as well as management. तोच पॉइंट्स आहे की तो काय करतो, प्रोडक्शनचे प्रॉब्लेम असेल तर तो मॅनेजमेंटला इन्फॉर्म करतो आणि मॅनेजमेंट करून काही प्रॉब्लेम्स असतील की आपल्याला टार्गेट एक्सटेंड करायचंय किंवा आपल्या क्वालिटी चेंज करायची, क्वालिटी बेटर क्वालिटी असेल किंवा प्रोडक्शन आपल्याला चेंज करायचं किंवा प्रोडक्ट चेंज करायचं असेल, काय असे इम्प्लिमेंटेशन असू शकतात की मशीन असेल, जॉबची लाईन्स असेल किंवा अवर बेसिस आपल्याला चेंज करायचं असेल, 8 अवर्स 9 अवर करायचं असेल तर इम्प्लिमेंटेशन कोण करतं, सुपरवायझर करतो. दॅट इज अ मेन रोल ऑफ द मेडिटेटर, मीन्स ही इज अ स्पोक पर्सन ऑफ बोथ वर्कर ऍज वेल ऍज management. Now fifth point, as a inspector of the important roles of supervisor is to inspect. He has to ensure that the discipline in the factory, these include a various activity like a checking work progress of work with the time schedule, keeping the record of performance at the regular interval and recognize the division of if any. तुम्ही बघितलं की तुमचे कोणी फ्रेंड सर्कल असेल, रिलेटिव्ह असेल, तो जर कंपनीमध्ये सुपरवायझर म्हणून ऍज अ वर्क करत असेल तर कंपनीमध्ये सुपरवायझर कडे एक शेड्यूल शीट असतं. मग ते पेज असू शकता किंवा कार्ड असू शकता. कारण की कंपनीमध्ये कार्ड असतात, काही कंपनीमध्ये येलो कार्ड प्रोव्हाइड केलेले असतात सुपरवायझरला. मग तो काय इन्स्पेक्ट करत असतो, व्हॅरियस ऍक्टिव्हिटी. म्हणजे आपण सपोज 8 अवरची ड्युटी माझी 3 शिफ्ट मध्ये वर्क असेल तर 3 शिफ्ट मध्ये 3 सुपरवायझर असेल तर एक शीट असतं, त्या शीटवर त्या रिलेटेड 8 अवरचं ऍक्टिव्हिटी ह्या मेन्शन केलेल्या असतात. ओके, मग त्या रिलेटेड ऍक्टिव्हिटी असेल की आपलं टार्गेट किती कम्प्लीट केलं, काही डिफेक्ट आपल्या काही मशीन्स व तिथे आलेला असेल तर इन्क्लूड असेल तर तो तिथे आपण मेन्शन केलं पाहिजे त्या शीटवर. वर्कर्स असतील, त्या वर्कर रिलेटेड काही ऍक्टिव्हिटी असतील की किती वर्क कोणत्या मशीन कम्प्लीट झालं, काही प्रॉब्लेम्स, मटेरियल किती आपल्याला रिक्वायर्ड आहे किंवा किती स्टोरेज असेल आपल्या, म्हणजे मटेरियल जास्त प्रोडक्शन लाईन आपले किती कम्प्लीट झालेले आहे, टार्गेट किती होतं, किती झालेले, मॅक्सिमम झालेले की मिनिमम झालेले, ते सर्व ऍक्टिव्हिटी त्या शीटवर फिल केल्या जातात सुपरवायझर कडून. ओके, मग त्याच्यानंतर काय असेल, इन्क्लूड व्हॅरियस ऍक्टिव्हिटी चेकिंग द वर्क प्रोग्रेस. प्रत्येक एक शीट असतो 8 अवर्स तास असेल तर ब्रेक झाला तो 4 अवरचा असेल किंवा 3 अवरचा, तो ब्रेक झाल्यानंतर जो सुपरवायझर असतो तो राऊंड मारतो की कुठे प्रॉब्लेम्स आहे का, मशीन असेल किंवा आपलं वर्कर असेल त्यांच्याकडून काय प्रॉब्लेम असेल ते केले जातात. प्रोडक्ट चेक केलं जातं, जे प्रोडक्टचं 3 अवर्स जे प्रोडक्टचं प्रोडक्शन झालंय ते क्वालिटी वगैरे त्याची चांगली येते की नाही, ह्या सगळ्या गोष्टी त्या वर्कशीटवर मेन्शन केल्या जातात. मग ते वर्कशीटवर मेन्शन केल्या जातात त्या रेकॉर्ड्स. मग ते रेकॉर्ड सपोज सेकंड शिफ्ट पर्सन जेव्हा तिथे येतो तर त्याच्याकडे जे शीट असतं हे शीट सबमिट केलं जातं किंवा तुमचा मॅनेजर असतो त्या मॅनेजर सबमिट केलं जातं, कारण की सेकंड वर्क त्याच प्रोडक्शन लाईनवर स्टार्ट होतं. मग सपोज त्या प्रोडक्शन लाईनवर काही प्रॉब्लेम असेल तर त्या शीट नुसार तिथं मेन्शन केलेलं असतं की ह्या मशीनवर हा प्रॉब्लेम क्रिएट होतोय. मग ते अंडरस्टँड केलं जातं की कोणत्या शिफ्टमध्ये कोणत्या डेला तिथं प्रॉब्लेम क्रिएट झाला. त्या शीटचं अनालिसिस, मंथली अनालिसिस केलं जातं की कोणत्या शिफ्टमध्ये टार्गेट हे हायेस्ट झालं, कोणत्या शिफ्टमध्ये लो झालं, हे सर्व अनालिसिस साठी तिथे आपण ते सुपरवायझर इन्स्पेक्ट करत असतो आणि त्या शीटवर त्या पॉइंट्स ऍक्टिव्हिटी या मेन्शन करत असतो. नाही काउन्सिलर, लास्ट पॉइंट ऑफ द
रोल ऑफ सुपरवायझर इज अ काउन्सलर. तुम्ही लक्षात ठेवा की तुम्ही सुपरवायझर कंपनीत वर्क कराल तर तुम्हाला जे पॉईंट इम्पॉर्टंट असते तुम्हाला काय काय रोल्स तिथे करायचे आहे. ओके, ऍज अ काउन्सलर वर्कर प्रॉब्लेम आर सॉल्व बाय द सुपरवायझर वन डे टू डे बेसिक. He has to build good relationship with the workforce. This result is increase of productivity and good environment in a company. He also because counselor to the worker. Okay, counsel आपल्याला माहित आहे काउन्सिलिंग पॉइंट काय इम्पॉर्टंट आहे त्यांना काउन्सिलिंग. कारण की बघितलं तुम्ही सुपरवायझर आणि वर्कर हे डेली सोबत त्यामधले कोऑर्डिनेशन आणि जे कम्युनिकेशन असतं हे बेटर झालेलं असतं. कारण मॅनेजमेंटचा त्यांच्याशी हा रोल्स कमी असतो सुपरवायझरचा आणि वर्करचा हा रोल्स इम्पॉर्टंट असतं कारण त्याच्यात कोऑर्डिनेशन हे डेली कोऑर्डिनेशन असतं, डे टू डे कम्युनिकेशन पण असतं. त्यामुळे काउन्सिलिंग प्रॉब्लेम सपोज वर्कर मध्ये काही प्रॉब्लेम्स क्रिएट असेल, सॅलरी रिलेटेड असेल, टाइम्स ओव्हर रिलेटेड असेल किंवा प्रत्येक पर्सन रिलेटेड प्रॉब्लेम असते. म्हणजे प्रत्येक पर्सनचा हा वेगवेगळा प्रॉब्लेम कंपनी असो कोणती ऑर्गनायझेशन असो तिथे आपण प्रॉब्लेम क्रिएट होता. प्रत्येक पर्सनचा दुसऱ्या पर्सन रिलेटेड प्रॉब्लेम क्रिएट होता. मग ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याचं काम सुद्धा कोणाचं असतं, सुपरवायझरचं असतं. किंवा वर्कर काही वर्कर असेल तो मेंटली डिस्टर्ब असेल किंवा वर्क त्याच्याकडून बेटर प्रमाणे होत नसेल त्याला काउन्सिलिंग करून जे पण प्रॉब्लेम असतील मध्ये कंपनी रिलेटेड असेल की फॅमिली रिलेटेड असेल किंवा कंपनी, कारण की काय होतं सपोज डेली डे टू डे लाईफ मध्ये काय आपल्याला प्रॉब्लेम असतील तर ते आपण कुठे घेऊन जातो, कंपनीला. कंपनीचे प्रॉब्लेम काय असतात, टेन्शन असेल ते कुठे, स्ट्रेस असेल तो आपण कुठे घेऊन येतो, घरी घेऊन येतो. म्हणजे हे प्रॉब्लेम जे असतील कारण की दोन्हीचा इफेक्ट दोन्ही साईडला होतो. त्यामुळे जे प्रॉब्लेम काउन्सिलिंग करण्याचं काम सुद्धा वर्कर करत असतो, सॉरी सुपरवायझर करत असतो वर्करला. ही हॅज टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप विथ द वर्कफोर्स. म्हणजे टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट असतील, टाइप्स ऑफ वेगवेगळे पर्सन असतील, प्रत्येक मशीन वेगवेगळा पर्सन असतो. त्या पर्सन रिलेटेड प्रत्येक पर्सन रिलेटेड कम्युनिकेशन बेटर करणे. सपोज प्रोडक्शन लाईनला 1 पर्सन 2 असे 15 लोक एका प्लेसवर वर्क करत असतील तर त्या 15 मेंबर मध्ये जे कम्युनिकेशन आहे हे चांगलं करण्याचं काम पण सुपरवायझर असतं. त्यांची बॉन्डिंग, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन या 15 वर्कर मध्ये चांगलं राहिलं पाहिजे हे पण काउन्सिलिंग करण्याचं काम सुपरवायझरचं असतं. म्हणजे काय असतं की बिल्ड गुड रिलेशनशिप विथ द वर्क प्लेस. रिलेशनशिप चांगलं असेल तर ते वर्क बेटर होतं. आणि प्रत्येक पर्सन मध्ये जर काही प्रॉब्लेम जर क्रिएट नसेल तर त्याची जो बेनिफिट असतो तो प्रोडक्टिव्हिटीला होत असतो. म्हणजे तुमचं जे प्रोडक्शन असतं ते प्रोडक्शन टार्गेट पण कम्प्लीट होतं आणि त्या प्रोडक्टमध्ये क्वालिटी पण ही बेटर होत असते. ओके, आणि ते इन्व्हायरमेंट हे कंपनीसाठी खूप इम्पॉर्टंट असतं कारण की कंपनीची ग्रोथ ही या वर्करवर, सुपरवायझर आणि जे मेंबर्स असतात मॅनेजमेंट मेंबर यांच्यामुळे त्या कंपनीची ग्रोथ होत असते. दॅट इज द मेन रोल्स ऑफ द supervisor. Last one is a counselor. Okay, he also becomes a counselor to the worker. मग वर्करला काउन्सिलिंग करण्याचं काम हे सुपरवायझर. सपोज न्यू मेंबर असेल तर त्याला मशीन ऑपरेट करता येत नसेल, प्रॉब्लेम क्रिएट असेल त्याच्यामुळे त्याच्यावर बर्डिंग असू शकते, स्ट्रेस होऊ शकतं. मग त्याला काउन्सिलिंग करून की हे मशीन कसं ऑपरेट केलं जातं, हा प्रोडक्ट कसा मॅन्युफॅक्चरिंग केलं जातं ही पूर्ण काउन्सिलिंग करण्याचं काम हे सुपरवायझर असतं आणि पूर्ण त्याला ट्रेन करण्याचं काम सुद्धा हे सुपरवायझर असतं. ओके, वी डिस्कस द डिफरंट टाइप्स ऑफ रोल. अंडरस्टँड ठेव करा कारण की हे तुम्हाला इम्पॉर्टंट असणार आहे जेव्हा तुम्ही कंपनी जॉब कराल. काय हायर एज्युकेशन साठी जातील पण केव्हाही पण कंपनीमध्ये सुपरवायझरचे रोल्स काय असतात, ऍज अ प्लॅनर, ऍज अ मॅनेजर, गाईड अँड लीडर्स, मेडिटेटर, इन्स्पेक्टर अँड द काउन्सलर. ओके, वी कंप्लीट अवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ supervisor in an industry. Also given in this PDF importance of planning means primary of planning. आपण जे पॉइंट डिस्कस केले प्लॅनर, मॅनेजर, गाईड्स, लीडर, मेडिटेटर तेच पॉइंट्स इथे दिलेले, फक्त ते जास्त पॉइंट्स मध्ये एक्सप्लेन केले. सपोज इम्पॉर्टन्स ऑफ प्लॅनिंग, दे आर टाइप्स ऑफ ऑर्गनायझेशन. प्लॅनिंग फॉर द first and foremost function of the management, other function following planning like given any object म्हणजे काय, त्या कंपनीचा प्रोडक्शन, कंपनी कोणतं प्रोडक्शन करते त्या रिलेटेड प्लॅनिंग असेल आपण बघितलं ऍज अ प्लॅनर. टू मिनिमाइज द रिस्क अँड अनसर्टिनिटी, टू फोकस द अटेन्शन ऑन ऑब्जेक्टिव्ह आपण बघितलं की गाईड, मेडिटेटर. सुपरवायझर कोणाला रिप्रेझेंट करणार आहे, वर्करला. त्यामुळे वर्करला रिप्रेझेंट करताना जो आपला मोटिव्ह असेल, ऑब्जेक्टिव्ह असेल कंपनीचा तो आपण ऑलवेज फोकस अटेन्शन ऑन अ ऑब्जेक्ट. देन फॅसिलिटेट कंट्रोल्स आपण बघितलं की कंट्रोल्स कोणावर असतो, सुपरवायझरचा, वर्करवर. देन इन्क्रीज द ऑर्गनायझेशन इफेक्टिव्हनेस आपण बघितलं. काउन्सिलिंग केल्यामुळे जे कम्युनिकेशन असेल
त्यामुळे काय होणार आहे, ही हॅज टू बिल्ड अ गुड रिलेशन with the worker and the relation with the workforce. Okay, this is the good environment in a also in a company. Okay, this is the point for a supervisor in a industry. आपण बघितलं की सुपरवायझरचा रोल हा इंडस्ट्री मध्ये काय असतो. आता टाइप्स ऑफ प्लॅनिंग. Suppose next point is a planning by supervisor. They are given a different types of planning and are used while talking about the planning. Okay, planning is one of the activity in the industry. Planning हा important roles असतो इंडस्ट्री मध्ये. तो कोण आता करत असतो, सुपरवायझर. मीन सुपरवायझर नीड टू प्लॅन द ऍक्टिव्हिटी ऑफ प्रोडक्शन इन अ सच अ वे दॅट प्रोडक्टिव्हिटी रिमेन हाय. First, okay, so we discuss the first planning goal. They are given different plannings. Goal, strategy means activity, ऑब्जेक्टिव्ह, टास्क, रिसोर्स. ओके, आता ह्या प्लॅनिंग आहे. सुपरवायझर रिलेटेड कोणकोणते प्लॅनिंग दिलेले आहे. सपोज मीन्स मिशन, ऑब्जेक्टिव्ह, स्ट्रॅटेजी, पॉलिसी, रूल्स अँड प्रोसिजर, प्रोग्राम अँड ऑब्जेक्ट. Okay, planning is a mission, objective, strategies, policy, rules and procedure, program and object, budget and target. Okay, we discussed the first point. Mission means goal. Okay, mission means goal. What is the goal by supervisor? Goal are nothing but particular complementation that the should be accomplished is a given time. Goal can be short terms, long term. Mission of any organization can be called as a long term goal. Okay, the types of companies, types of production, types of product असतात. ते प्रोडक्ट जे प्रोडक्ट असतात ते प्रोडक्ट डिपेंड कशावर असतात, गोल्स. मग काही कंपनीचा गोल्स असतो की एक प्रोडक्ट आहे, स्मॉल नट बोल्ट असते, तर नट बोल्ट म्हणजे तुमचा शॉर्ट टर्म गोल आहे की तुम्ही मटेरियल आल्यानंतर तो प्रोडक्ट काहीतरी अवर्स मध्ये कम्प्लीट करू शकता. नट आणि बोल्टचं प्रोडक्शन काही अवर्स मध्ये कम्प्लीट करू शकता. दॅट इज द शॉर्ट टर्म गोल. लॉंग टर्म असेल, सपोज आपल्याला कार बनवायची असेल, ओके, सीएनजी असेल, सीएनजी कार्स असेल किंवा आपण सीएनजी किट बघितलं, त्याच्यावर रिसर्च केलं जातं. रिसर्च करण्यासाठी तो लॉंग टर्म गोल असतो की आपण जे रिसर्च करतोय, जे अनालिसिस केलंय की या टाईपचं आपल्याला इंजिन पाहिजे किंवा आपल्याला इन्स्टॉल करायचंय, त्यासाठी काय असतं, R&D डिपार्टमेंट तुम्ही रिसर्च करतो. तो रिसर्च 1 इयर साठी होऊ शकतो, 2 इयर्स. तुम्ही बघितलं इस्रो असेल, ओके, यांनी बघितलं सपोज आपण बघितलं की आपल्या मंगळ ग्रह आहे, त्या मंगळ ग्रह जाण्यासाठी आपण काय केलं, आधी प्लॅनिंग केली. ओके, प्लॅनिंग केल्यानंतर आपण कसं जाऊ शकतो, त्यासाठी काय काय इक्विपमेंट गरजेचे असतील ते आपल्याला प्लॅनिंग करावं लागतं. म्हणजे हा लॉंग टर्म गोल आहे की आपण हे करतोय, पण हे होईल किंवा नाही ते 10% मध्ये होऊ शकतं किंवा नाही होऊ शकतं 10% मध्ये, पण आपण ते रिसर्च करत असतो. त्यासाठी हा लॉंग टर्म गोल आहे. मग तो 3 वर्षात कम्प्लीट होऊ शकतो, 5 वर्षामध्ये कम्प्लीट होऊ शकतो, ते आपण सांगू शकत नाही. हा लॉंग टर्म गोल आहे. पण शॉर्ट टर्म गोल असेल तो आपण लगेच इम्प्लिमेंट करतो, प्लॅनिंग करतो, इम्प्लिमेंट करतो आणि ते वर्क कम्प्लीट करतो. म्हणजे काही शॉर्ट टर्म्स गोल असतात, काही लॉंग टर्म्स गोल असतात. म्हणजे कंपनी रिलेटेड काही कंपनी बघितलं, सोबत जीसीबीएस आहे, पॉकलँड असेल, यांची असेंबल करण्यासाठी, प्रोडक्शन करण्यासाठी हा खूप वेळ लागू शकतो. त्यामुळे हा लॉंग टर्म गोल असू शकतो. सपोज स्मॉल कार असेल, काही स्मॉल नट बोल्ट्स असतील, तर आपण हे इझिली करू शकतो. त्यामुळे तो असतो short term goal. Okay, first is a goal are the can be short term or long term. Mission of any organization called be the as a long term goal. Then second with the strategy. Strategy also important roles for the planning. These are the method or process required in a total or in a some combinations to achieve the goal. Okay, this is a strategy for the going back to our reference to system, and strategy are the process in the system also. Okay, this is the two